مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کے نام اس کی کٹ گئی اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلق گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو ترکی ہے یہ تو مدینے کی چیز نہیں ہے ایسا کبھی مت سوچیے گا اس کو آنکھ سے لگائیے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہ چائنا کا ضرور بنا ہوا ہے لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا یہاں کے غیر مسلم پنڈی جی نے سوال کیا کہ جب ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے ہندوستان سے جو مدینہ جاتی ہے ہوا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور جو مدینے سے ہندوستان ہوا آتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے دیکھیے حضرت نانوتوی نے کتنا پیارا جواب دیا دعا فرمائیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر سوال پوچھا ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے بالکل ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے کیونکہ پورب سے پچھم جا رہی ہے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور جب مدینے سے ہوا ہندوستان آتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے حضرت نانوتوی نے جواب دیا بات یہ ہے جو ہوا پورب سے ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہے نبی سے ملاقات کرنے جا رہی ہو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہوا نبی کے شہر کا نام سن کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے لیکن جب وہی ہوا مدینے سے ہندوستان کی طرف آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہو اس لیے اس کا دل جل بھل جاتا ہے وہ گرم ہو جاتی ہے ٹھنڈی نہیں رہتی 2-3 مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں دھیان سے اس کو سنیے گا بہت دھیان سے سنیے سونا آپ کے گھر میں ہوگا اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ مسئلیے یوں کر کے مسئلیے اس کے بعد ناک سے لگائیے بدبو آپ دبا کر کے دیکھیے گا سونا ہے گھر میں عورتوں کا زیور ہے لے کر کے ہاتھ پر رکھیے ہاتھ پر لے کر کے اس کو مسئلیے تو سونے سے بدبو آتی ہے اور کیجیے سونا سب سے زیادہ قیمتی ہاتھ پر لے کر کے مسل دیتے ہیں اس سے بدبو آتی ہے وہی سونے کی محبت اگر دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہو رہا ہے دوسری بات کو یاد رکھیے ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے پتا چلے گا اگر بیان سے جلسہ سے جاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سو رہا تھا اگر جلسہ کے بعد بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دل سویا ہوا نہیں ہے سویا ہوا ہوتا تو جلسے سے جاگ جاتا یہ مر گیا ہے اس لیے جلسے کے بعد بھی جاگ نہیں رہا تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ شوق سے اسکول میں پڑھائیے اپنے بچے کو آپ ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے لیکن انجینئر بن کر کے وہ کیا کرے گا 2 روٹی کمائے گا 2 بوٹی کھائے گا بس اتنا ہی کرے گا آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے 2 روٹی کمانے کے لیے اگر وہ مدرسے میں پڑھتا اس کے بعد اسکول میں پڑھتا تو اس کو خدا بھی مل جاتا رسول بھی مل جاتا آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے اللہ رسول کی کوئی قدر نہیں ہے دھیان سے سنیے آج کوئی آدمی پورے جلسے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا روز اخبار پڑھتا پورے مجمع میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں موبائل دیکھ نہیں رہا روز موبائل دیکھتا ہے لیکن پورے مجمع میں شاید ایک آدمی ہوگا جو کھڑا ہوگا جو بولے گا کہ مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن کھولا نہیں ہے مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن دیکھا نہیں ہے دیکھو تم کہاں ہو دھیان سے سنیے گا میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں آج ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے میرے سامنے میں اس سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو وہ بولے گا خدا کا بندہ لیکن وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے رمضان میں وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جنازہ غور کیجئے خدا کا بندہ کیسا ہے اگر ہم آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں آپ کا نبی کون ہے تو آپ ڈائریکٹ دعوے سے بولیں گے سٹا سٹ بولیں گے فٹافٹ بولیں گے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں
لیکن سنت پر کتنا کھڑا ہے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں کہاں پہنچایا، ہمیں خدا سے بھی دور کر دیا، نبی سے بھی دور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا۔ آج سچا پکا وعدہ کیجیے، اپنے خدا کو سیدھے رمضان میں، اپنے نبی کو سیدھے ربیع الاول میں، اور اپنے قرآن کو سیدھے جنازے پر یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اب بتائیے کیا کیا جائے؟ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے برابر سوال جڑتا رہتا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آخری پیغام سیرت کا تھا، میں سنا رہا، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمیں بیدار فرمائے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ عورتوں کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ نمک تیز ہوگا، لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ٹیبل پر پانی ہے، گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس ہے، پورا بھرا ہوا نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، بہت دھیان رکھیے گا۔ آپ کس کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں دنیا میں، میں جوانوں کو سنا رہا، اس کے بعد عورتوں کا 2 پیغام آئے گا، جلسہ نکلے گا۔ مشکل سے 10 سے 15 منٹ کا آپ کا جلسہ ہے، اس کے بعد جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، سنانے کے لیے جاؤ۔ گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آدھا ہی گلاس پانی ہے، آدھا خالی ہی ہے۔ یہ آدمی ترقی نہیں کرے گا، اس کا خیال بڑا نہیں ہے، چھوٹا۔ جو آدمی کہا الحمدللہ آدھا گلاس پانی تو ہے یار، آدھا گلاس تو ہے ماشاءاللہ، یہ آدمی ترقی کرے گا، اس کا خیال بڑا ہے۔ باغ میں پھول کھلا ہوا ہے، گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ پھول زخمی ہے، غمگین ہے، یہ آدمی ترقی نہیں کرے گا، اس کا خیال چھوٹا۔ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ پھول کھلا ہوا ہے، واقعی یہ میری طرح ہنس رہا، یہ آدمی ترقی کرے گا، اس کا حوصلہ بڑھے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جیل میں 2 قیدی، ایک آدمی نے باہر دیکھا تو دیکھا کیچڑ ہے، ایک آدمی نے دیکھا باہر تو پھول ہے۔ ایک قیدی کہتا ہے یار باہر پھول ہی پھول ہے، دوسرا قیدی کہتا ہے باہر کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ جو کہتا ہے کیچڑ ہی کیچڑ ہے یہ ترقی نہیں کرے گا، اس کی سوچ چھوٹی ہے۔ جو کہہ رہا پھول ہی پھول ہے یہ ترقی کرے گا، اس کا خیال بڑا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک مائک ٹائسن تھا، باکسر تھا، اس کا نام تھا عبدالعزیز۔ اس کا مقابلہ ہوا تو جو اس کا حریف تھا اس نے کہا اس کے منہ توڑ دوں گا، اس کے بازو توڑ دوں گا، اس کو چھٹی کا دیا دلا دوں گا۔ جب اس کا انٹرویو ہوا عبدالعزیز کا، وہ کہتا ہے یہ میرے سامنے پپو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ 2-3 منٹ میں اس کو چارجر کر دیا۔ اتنی جلدی تم کیسے جیت گئے؟ کہا کہ اس کا خیال چھوٹا تھا، میرا خیال بڑا تھا، میں حوصلے کے ساتھ تھا اس لیے میں جیت گیا، وہ حوصلہ ہارے ہوا تھا اس لیے ہار گیا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، آپ دیکھیں گے ایک بار بہو سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری سسرال کیسی ہے، وہ سسرال کی تعریف کرتی ہے، شوہر کی تعریف کرتی ہے، اور اگر کسی کی شکایت کرتی ہے تو وہ ساس کی شکایت کرتی ہے۔ ایک بات دیکھیں گے آپ تجربے کی،
किसी भी बहू को आप पूछ लीजिए, तुम मैके से ससुराल गई हो, ससुराल में तुमको कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है, तो डायरेक्ट बोलेगी शौहर पसंद है, सास पसंद नहीं है। उसी बहू से फिर पलट करके आप पूछिए कि तुम्हें मैके से ससुराल कौन लाई, तो वही बहू कहती है कि मुझको सास लेकर के आई है। अगर सास उसको मैके से ससुराल नहीं लाती तो उसको अच्छा शौहर मिलता, अच्छा घर मिलता। देखिए, एहसान भूल जाने के बाद आदमी जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना लेता है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप उसको घर में अच्छा खिलाइए, बड़े खुश होंगे। अच्छा कपड़ा पहनाइए, बहुत खुश होते। मकान बना करके दे दिए, बड़े खुश होते। आप कहिए बच्चा पढ़ना होगा, तुमको 8-8 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तुमको आगे बढ़ना होगा, उसका मन छोटा होगा। खाने में आगे, पढ़ने में पीछे, रास क्यों है? वो बच्चा हौसला हारा हुआ है, इसलिए उसको पढ़ने में मजा नहीं आता। याद रखिए, आप समझते हैं कि अच्छा खिला देंगे ये बच्चा मेरा एहसान याद रखेगा, मकान बना करके देंगे ये एहसान मेरा याद रखेगा, अच्छा कपड़ा पहनाया ये एहसान याद रखेगा। मैं तजर्बे की बात करता हूँ, ये आपके एहसान को भूल जाएगा। एक काम कीजिए, एक एहसान कीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप खुद जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा। आखिरी बात बता रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक भाई घर में कहता मकान बनेगा, दूसरा भाई घर में कहता मकान नहीं बनेगा। जो कह रहा मकान नहीं बनेगा वो सही पर है, जो कह रहा मकान बनेगा वो सही पर है। ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो भाई कह रहा मकान बनेगा, आज बनेगा, उसके लिए मकान बनाना आसान है, उसका हौसला बुलंद है। जो भाई कह रहा कि मकान अभी नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, ये हौसला हारा हुआ है। बात उसकी सही है जिसको काम हर मुश्किल काम आसान लगता है, बात उसकी गलत है जो हर आसान काम को मुश्किल काम समझता है। इंशाअल्लाह हौसले के साथ रहना है, दूसरे के बारे में ख्याल अच्छा रखना है, अपने बारे में ख्याल अच्छा रखना है। हाथ उठाकर के वादा कीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। हाथ देखेंगे, पूरा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, यहाँ फंस गए। कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसे। कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसे। रिजाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। खिजाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी। जरा ध्यान से रुकिएगा, माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में, बाजार में आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। वो पैगाम मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूँ। ये बगल में छठा बाजार है, आप 100 मरतबा जाइए, हर चीज आपको इस बाजार में मिल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। उस चीज का नाम है माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का खुलूस। ये दुनिया के किसी बाजार में आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको जलसा सुना रहा हूं, आप जलसा सुन रहे हैं, थोड़ी देर में जलसा खत्म हो जाए। लोग कहेंगे यार बड़ा मजा आया जलसे में, लेकिन एक बात कहने के लिए जा रहा हूं, जलसा सुनने से भी ज्यादा मजा कौन से काम में आता है? नमाज में भी नहीं आता, रोजा रखने में भी नहीं आता, और कुरान की तिलावत में भी नहीं आता, जलसा सुनने में भी नहीं आता। एक काम में जितना मजा आता है किसी काम में नहीं आता। अल्लाह के घर पहुंचकर अल्लाह के घर के तवाफ करने में जितना मजा आता है किसी काम में मजा नहीं आता। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी हज किया? कितना हज किया? 1 हज। और उमरा कितना किया? 4 बार। तवाफ कितना किया? बेहिसाब। तवाफ करने में जो मजा आता है कहीं नहीं आता। इब्लीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ कितने साल किया है पता है आपको? 14,000 साल। इब्लीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ कितने हजार साल किया है? 14,000 साल। उसका तवाफ क्यों बर्बाद हुआ? दूसरे की तरक्की से जलने लगा, उसका तवाफ ही बर्बाद हुआ। आज सोचते हैं कि नमाज पढ़ लेंगे, दूसरे की तरक्की से जलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज बर्बाद होगा।
तीसरी बात को याद रखिए जो सुनाने के लिए जा रहा है, उसको बहुत ध्यान सुनिए। माँ बूढ़ी है, चल नहीं सकती, बेटा उसको अपनी पीठ पर बिठा करके चल रहा है, तवाफ कर रहा है। 1 साल किया, दूसरे साल किया, 3 साल किया, 7वां साल चल रहा है। एक बड़े मियां ने पूछा कि बेटा कितने साल से आ रहे हो, माँ को कितने साल से हज करा रहे हो? का 7 साल से। तो कहा कि सुभान अल्लाह। तो बच्चा पलट करके कहता है कि चचा जान ये बताइए, 7 साल से मैं अपनी माँ को पीठ पर धो रहा हूँ, अल्लाह के घर का तवाफ करा रहा हूँ, माँ के दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? का बेटा दूध हक अदा करने की बात कर रहे हो। तुम्हारी माँ गरीब थी, उसको एक ही बिस्तर था, तुम उस वक्त जवान नहीं थे, दूध पीता बच्चा थे, तुमने रात में पखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, तुम्हारी माँ के पास दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ ने मीठी नींद से उठ करके तुम्हारे बिस्तर के पखाने को साफ किया, पेशाब को साफ किया, जाड़े का दिन था, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ ने तुमको सीने पर सुलाया, खुद गीले बिस्तर में सो गई, अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, तुम दूध का हक कैसे अदा कर सकते हो? बहू आई है ससुराल और अपने शौहर को बोला, समझा रही है, पट्टी पड़ा है, मैं जो आई हूं मैं कैसे बाप को छोड़ करके आई, माँ को छोड़ करके आई, आपसे दरखास्त करती हूँ कि आप भी मेरे लिए माँ बाप को छोड़ दीजिए। ये जोड़ू का गुलाम माँ बाप को किराए के मकान में डालेगा। दस्तरखान पर सालन आया, बेटा खा रहा, माँ को डांट रहा, माँ तो बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा तुम मुझको क्यों डांटा, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहता वाह, इसीलिए तो मैं परेशान था कि आज इतना मजाक क्यों आ रहा है। तो माँ ने कहा 1 नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तुमने मुझे नाराज किया है, मैं 32 धारे दूध तुम्हारे माफ नहीं करूंगी। तो बेटा कहता माँ तू मेरे ऊपर एहसान नहीं जता सकती, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। आखिरी नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मियां बीवी का झगड़ा चल रहा, बीवी गाली पर गाली दे रही है, गोला पे गोला छोड़ रही है, ये चुपचाप सुन रहा। जब सुनते 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 आजिज आ गया, एक बार उठ करके कहता कि तू तो मेरी बीवी है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, माफ करवा। अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। माँ और बीवी के झगड़े में इंशाअल्लाह बीवी की तरफदारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये देखिए गणपति तक सब हाथ ला करके देख रहे, देख तो नहीं रहा, ये रात के उजाले में सब कुछ चल रहा है। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाम उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद नाखलक, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बिल्कुल सही जा रहा है। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।